when it comes to women, మరి స్త్రీల విషయంకి వచ్చేసరికి regarding their calling, వారి పిలుపు విషయంలోకి or వచ్చేసరికి regarding what they can do and what they cannot do, వారు ఏం చేయగలరు ఏం చేయలేరు అనే విషయానికి there are వచ్చేసరికి different questions. అవి కొన్ని ప్రశ్నలు ఉంటున్నాయి. But let's open our Bibles to Numbers chapter 27. సంఖ్యాకాండం 27వ అధ్యాయము, Numbers chapter 27 from verse 1. 27వ అధ్యాయం మొదటి వచనం This is నుండి. the time where they were under the law of Moses, వారు మోషే ధర్మశాస్త్రం క్రింద ఉన్నారు. and God has given them a list of things what to do and what not to do. ఏం చేయాలి ఏం చేయకూడదని దేవుడు కొన్ని విషయాల్ని పట్టిక రూపంలో ఇచ్చాడు. And in those days, whatever was written in the law, they would just follow it and they should not disobey anything in that. ఆ దినాల్లో ధర్మశాస్త్రం అందు ఏదైతే రాయబడిందో దానికి అవి క్రమము తప్పకుండా పాటిస్తూ వాటిలో ఏది కూడా అవిధేయతను చూపేవారు కాదు. Whether it is attending the church, అది సంఘానికి whether హాజరవుటనేమి, it is giving a sacrifice, లేక బలులు అర్పించటమేమి, the clothes they have to wear, లేక వారు వేసుకోవాల్సిన the వస్త్రధారణనేమి, festivals they have to perform in a certain way, లేక వారు ఆచరించాల్సిన ఆ యొక్క పండుగలు కానీ, everything they were going according to the law. అవన్నీ కూడా ధర్మశాస్త్ర ప్రకారం వారు వెళ్తూ ఉన్నారు. So in those days, ఆ దినాల్లో women were treated like a property. మరి స్త్రీలను ఒక సంపదరుగా వారు చూసేవారు. Until marriage, they were the property of father, మరి వారికి వివాహము కానంత వరకు వారు వేరొకరి ఆస్తిలాగా their father. వారి తండ్రి యొక్క విషయం After the marriage, they were the property of their husband. మరి వివాహము తర్వాత వారు తమ భర్త యొక్క ఆస్తిలాగా వారు ఉన్నారు. So if a household doesn't have a man, ఒక ఇంటి వారిలో ఒక పురుషుడు లేనట్లయితే they were not considered as people who can get some wealth. వారు ఐశ్వర్యమును సంపాదించుకునే వారుగా అని వారిని కేంద్రీకరించేవారు కాదు. In that time when the promised land was being distributed, అప్పుడు వాగ్దాన భూమిని అందరికి పంచుతూ ఉన్నప్పుడు if you go and look at the names and all those areas, how they distributed to each family, ప్రతి కుటుంబానికి ఆ స్థలాన్ని ఎలా విభజించి పంచారో మీరు చూసినట్లయితే they would go according to the father's name. మరి తండ్రి నామము బట్టి వారు వెళ్ళేవారు. The tribe of Reuben, మరి రూబేను గోత్రమని, tribe of Levi, మరి లేవి గోత్రమని, tribe of Judah, మరి యూదా గోత్రమని, and their sons, వారి కుమారులను, and their sons. ఆ కుమారుల So కుమారులని, accordingly they were distributing the land. ఈ రీతిగా వారు ఆ స్థలాన్ని విభజించి ఇచ్చేవారు. So in one family, ఒక్క కుటుంబంలో there came a different situation వేరే ఒక పరిస్థితి ఎదురైంది. where there was no man. అక్కడ పురుషుడే లేడు. There were only 5 daughters. అక్కడ 5 కుమార్తెలు ఉన్నారు. So according to the law, ఆ ధర్మశాస్త్ర ప్రకారం when there were no men, అక్కడ పురుషులు the లేనందున daughters should not inherit any kind of inheritance. ఆ కుమార్తెలు ఆ యొక్క స్వాస్థ్యంలో వారు వారసులుగా ఉండలేరు. So that is the context of Numbers chapter 27. ఆ యొక్క సంఖ్యాకాండం 27వ అధ్యాయంలో అది సారాంశమై ఉన్నది. First verse, he says, Then came the daughters of Zelophehad, the son of Hepher, the son of Gilead, the son of Machir. మరి యోసేపు కుమారుడైన మనష్షే వంశస్థులలో సెలెఫేదు కుమారులలో వచ్చిరి. So Zelophehad's daughters, మరి సెలెఫేదు యొక్క కుమార్తెలు, there was no man in the house. వారి కుటుంబంలో పురుషుడు So when లేడండి. it came to the inheritance, మరి ఆ యొక్క స్వాస్థ్య విషయంలోకి they వచ్చేసరికి skipped this family వారు ఈ కుటుంబాన్ని and దాటేశారు. they started distributing the land to the rest of the families. మరి మిగతా కుటుంబాలకు వారు ఆ స్థలాన్ని పంచిపెడుతూ ఉన్నారు. So there's something that very unusual and unique has happened in this case. ఈ యొక్క వీరి విషయంలో అసాధారణమైనటువంటి కార్యములు జరుగుతూ What ఉంటున్నాయి. never happened before. మరి మునుపు ఏదైతే జరిగి ఉన్నదో, So what I'm trying to tell you is, if something has not happened before, మునుపు ఏదైతే జరగలేదో, if nobody has did it before, అది ఏ ఒక్కరుని చేయకపోతే so what? అయితే ఏంటి? There is always first time to certain things. మరి కొన్ని విషయాలకు మొదటిసారి జరిగిందనే అవకాశం ఉంటుంది. So these women step in కాబట్టి ఈ స్త్రీలు అడుగువేసి and they go to Moses వారు మోషే యొద్దకు వెళ్ళి and they bring their case to Moses వారు వారి విషయాన్ని మోషే యొద్దకు and they said, తీసుకొస్తారు. yes, there is no son. అవునండి, కుమారులు లేరు. Verse 4, why should the name of our father be removed from among his family because he had no sons? Give us a possession among our father's brothers. అతనికి కుమారులు కలగలేదు, అతనికి కుమారులు లేనంత మాత్రము చేత మా తండ్రి పేరు అతని వంశంలో నుండి మాసిపోనేలా. సో వాళ్ళు అంటున్నారు, మా తండ్రికి కుమారులు లేనంత మాత్రాన కుమార్తెలు లేరని కాదు, కుమారులు లేకున్నా కూడా కుమార్తెలకు స్వాస్థ్యం ఇవ్వాలి అని అడుగుతున్నారు. అప్పటికి ధర్మశాస్త్ర కాలం, అప్పటి వరకు ఎవ్వరు కూడా ఇలాంటి ఒక నియమంలో కానీ ఇలాంటి ఒక రూల్లో ఎవరు నడవలేదు. బట్
Remember, the first thing what the daughters of Zephaphalet did was they had the courage. మొదటిగా కుమార్తెలకు ధైర్యము ఉన్నది. They are not afraid of asking. వారు అడుగుట విషయంలో భయపడలేదండి. So whenever there is a lack of courage, you will not possess your land. ధైర్యము లేనప్పుడు వారి యొక్క స్థలమును వారు స్వాస్థ్యంగా పొందుకోలేరు. I believe the people who came early, మరి ముందుగా వచ్చినటువంటి you స్త్రీలు, are mature people, మీరు పరిపక్వత you are hungry చెందినవారు, for the word, దేవుని వాక్యం కొరకు ఆకలి and ఉన్నవారు, you are meditating the word. దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తూ ఉన్నారు. So when I'm saying certain things, it's just not the physical, but also the spiritual aspect of it. కొన్ని విషయాలు నేను చెప్తున్నప్పుడు అవి కేవలము భౌతికం మాత్రమే కాదు, కానీ ఆత్మీయ ప్రపంచంలో కూడా ఉన్నవి. So if they say girls cannot do, or girls or the women should not step into some places, women should not do anything, here is an example of daughters of Zephaphalet who were doing something for the very first time. అమ్మాయిలు అది చేయలేరు, అది చేయకూడదు అనే వాటి కొరకు ఉదాహరణ ఏంటంటే ఈ యొక్క వీరి కుమార్తెలు ధైర్యంగా మొదటిసారి ఆ యొక్క కార్యము చేస్తూ ఉంటున్నారు. And when they went and asked Moses, వారు వెళ్ళి మోషేని అడిగినప్పుడు, verse 5, Moses brought their case before the Lord, and the Lord spoke to Moses saying, the daughters of Zephaphalet speak what is right. అప్పుడు మోషే వారి కొరకు యెహోవా సన్నిధిని మనవి చేయగా యెహోవా మోషేకు ఇలాగు సెలవిచ్చెను, సెలోపెహేదు కుమార్తెలు చెప్పినది యుక్తము. Verse 8, and you shall speak to the children of Israel, saying, if a man dies and has no son, then you shall cause his inheritance to pass to his daughter. If he has no daughter, then you shall give his inheritance to his brothers. మరియు నీవు ఇశ్రాయేలుతో ఇట్లా చెప్పవలెను, ఒకడు కుమారుడు లేక మృతి పొందిన యెడల వీరు వారి భూస్వాస్థ్యమును వాని కుమార్తెలకు చెందవలను, వాని కుమార్తె లేని ఎడల వాని అన్నదమ్ములకు వాని స్వాస్థ్యం ఇయ్యవలెను. So if it is not written in the law, ధర్మశాస్త్రంలో రాయబడినట్లయితే so what? అయితే ఏంటి? They had the courage to go and ask. వారికి వెళ్ళి అడిగే ధైర్యము ఉన్నది. That is not a sin. అది పాపము They're కాదండి. not doing something wrong. లేక ఏదో తప్పిదము It's చేయట్లేదు. just something nobody ever did before. మునుపు ఎవరు చెయ్యనిది వారు చేస్తున్నారు. Once you step in, ఒక్కసారి అడుగు if వేసిన you know తర్వాత God, మీకు if దేవుడు you తెలుసు, understand God, దేవుని అర్థం see, in the చేసుకున్నట్లయితే time of Moses, మోషే దినాల్లో where the law was actually practiced, every line of it was practiced. ధర్మశాస్త్రంలో ప్రతి వరస కూడా తూచా తప్పకుండా వారు In పాటించేవారు. those days also, ఆ దినాల్లో కూడా when the daughter stepped in, ఆ కుమార్తెలు అడుగు వేసినప్పుడు God said they are right. దేవుడు చెప్పాడు వారు చెప్పుచున్నది యుక్తము అంటున్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Are you understanding? Are అర్థమవుతుందండి? you daughters or sons? Okay. మీరు కుమార్తెల కుమారుల. Okay. So the daughters are right. కాబట్టి కుమార్తెలు సరిగా So చేస్తున్నారు. you need to step in and do something. కాబట్టి మీరు అడుగు వేసి ఒకటి చేయాలి. God always wants to do something through your life. దేవుడు ఎల్లప్పుడు మీ జీవితం గుండా ఒక కార్యం But you should have the చేయాలనుకుంటున్నాడు. courage. కానీ మీకు ఆ ధైర్యం కావాలి. But if you don't do anything, ఒకవేళ మీరు ఏం చేయలేకపోతే, like zero, for example, whatever you multiply with zero, what will happen to it? సున్నాతో మీరు ఎంత అభివృద్ధి చేసినా ఏమవుతుందండి? సున్నాయే So if వస్తుంది. you don't do anything, కాబట్టి మీరు ఏం God చేయకపోతే cannot do anything in your life. దేవుడు కూడా మీ జీవితంలో ఏం If చేయడండి. that day they did not step in and ask for the inheritance, ఆ దినమున వారు ముందడుగు వేసి స్వాస్థ్యం కొరకు oh, అడగనట్లయితే, it is written like that. ఓ ఆ రీతిగా రాయబడింది. Till now it was practiced like that. ఇప్పటి వరకు ఇలాగే ఆచరిస్తూ ఉన్నారు. Nobody has ever stepped in or did anything like that. ఏ ఒక్కరు కూడా అలా ముందు అడుగు వేసి ధైర్యంతో అడగలేదు. So what? You can be the pioneer of something new in this generation. అయితే ఏంటి, ఈ తరంలో మొదటిసారిగా క్రొత్తదిగా చేయవారిలో మొదటి వారిగా మీరు ఉండవచ్చు. See, when you get the rhema of the word, మరి వాక్యం యొక్క రేమ you know, ప్రత్యక్షత వచ్చినప్పుడు why is the Bible written to us? బైబిల్ గ్రంథం మనకి ఎందుకు So రాయబడింది? that you get the understanding and apply. ఎప్పుడైతే గ్రహింపులో ఎరిగి మీరు అన్వయించుకుంటారో, Anytime you get a revelation, ప్రత్యక్షత ఎప్పుడైతే మీకు వస్తూ ఉన్నదో, don't just sit there, clap and go back and live the same. ఏదో ఒకటి చప్పట్లు కొట్టి కూర్చొని తిరిగి వెళ్ళిపోవడం కాదండి. With this revelation, ఈ ప్రత్యక్షతతో how should I apply to my life? నా జీవితంలో ఈ ప్రత్యక్షతను నేను ఎలా అన్వయించుకోవాలి? You know, once I got a revelation, ఒక్కసారి ప్రత్యక్షత వచ్చిన తర్వాత one chapter where you see a man was trying to cut the tree and the axe fell in the water. చూడండి, ఒకడు ఆ చెట్టు నరుకుతూ ఉన్నప్పుడు ఆ గొడ్రలి ఆ సముద్రంలో పడిపోయింది. And then the prophet comes and then the axe will come onto the surface and he will locate his axe. ఆ తర్వాత ఆ యొక్క ప్రవక్త వచ్చి ఒక కొమ్మ విరిచి వేయగానే ఆ మునిగిన గొడ్రలి పైకి లేచినప్పుడు దానిని వారు తీసుకుంటారు. The revelation came. అక్కడ ప్రత్యక్షత వచ్చింది. So there is a place in the Bible, బైబిల్ గ్రంథంలో ఒక స్థలము there ఉన్నది. is a place in the word of God దేవుని వాక్యంలో ఒక స్థలము that ఉన్నది. he can reveal things to you
ఆయన మీకు విషయాల్ని or he can bring బయలుపరచగలడు. those things into your sight back again. మరి మీ యొక్క దృష్టిలోనికి కోల్పోయిన వాటిని తిరిగి తీసుకురాగలడు. So if there is any time I feel like I lost something, ఎప్పుడైనా నేను ఏదైనా పోగొట్టుకున్నానని for నాకు example, all of అనిపించినప్పుడు, you might have an experience. You're trying to put your stud, earrings. మరి ఇయర్ రింగ్స్ అక్కడ పెడుతూ ఉంటారు కదా, Something will just drop మరి అది పెడుతూ ఉన్నప్పుడు ఏదో and it పడిపోతుంది, will bounce మరి అది ఎక్కడో ఎగిరి and it will go పడిపోతుంది, somewhere. అది ఎక్కడికో And you're ఎగిరిపోతుంది. searching and searching and searching. You're not finding it. మరి ఆ కమ్మల్ని వెతుకుతూ ఉన్నప్పుడు మీకు దొరకట్లేదు. Anybody had that experience? అలాంటి అనుభవం And ఎవరికైనా then you ఉందండి? started worrying. అప్పుడు మీరు Or చింతిస్తుంటారు. certain times you put the keys somewhere and you forgot. కొన్నిసార్లు తాళపు చెవులు ఎక్కడో పెట్టి మీరు మర్చిపోతారు, Sometimes you put the certificate somewhere and you forgot. ఎక్కడో సర్టిఫికెట్లు పెట్టి మీరు మర్చిపోతారు. And time is running out. మరి సమయం You're getting ఏమైపోతుంది, exhausted. మీకేమో You're not అలసిపోతుంటారు, able to find it. దానిని మీకు దొరకట్లేదు. And I said, I started using this revelation. అప్పుడు నేను ఈ ప్రత్యక్షతను వాడడం Like the ప్రారంభించాను. way you showed that person the axe head in the middle of the water. Show me where is that item. ప్రభువా, ఆ యొక్క నీటి మధ్యలో ఆ యొక్క గొడ్డలి చూపించినట్లుగా నా యొక్క వస్తువు ఎక్కడుందో నాకు చూపించండి. And always at the right time, that item appeared in front of my eyes. నిర్ణయ కాలంలో నా కన్నుల ఎదుట వస్తువు కనబడి ఉన్నది. And don't take anything for granted. ఏది కూడా మీరు తేలికగా Don't take తీసుకోవద్దండి, anything casual. ఏది కూడా నిర్లక్ష్యంగా తీసుకోవద్దు. I think we gave an example of how pastors' credit cards were lost. మరి దైవజనుల యొక్క పాస్టర్ గారి క్రెడిట్ కార్డ్స్ ఎలా And పోగొట్టుకున్నామో once we shared చెప్పాను. the example మరి నేను ఆ or the యొక్క testimony, సాక్ష్యం చెప్పాను. people started applying that. మరి ప్రజలు దాన్ని అన్వయించుకోవడం ప్రారంభించారు. I think on yesterday or day before when we had the service outside in the lawn, మరి లాన్ ఏరియాలో మొన్న దినాన ఆరాధన కలిగినప్పుడు one woman lost her earring, gold earring. ఒక సహోదరి వారి బంగారపు చెవు కమ్మని And they పోగొట్టుకున్నారు. come to the ushers and say, we lost our earring, please find it. దయచేసి మా చెవు కమ్మని పోగొట్టుకున్నాం, ఎవరికైనా దొరికితే మాకు There కనబడండి are అన్నారు. hundreds of women ఇక్కడ వందలాది and it స్త్రీలు took ఉన్నారు. place in the grass. అది గడ్డిలోనండి And that day it was very wet. మరి ఆ దినము ఆ నేలంతా పచ్చిగా So ఉంది. if somebody stormed it, it would have gone into the mud. ఎవరైనా తొక్కేశారనుకో అది భూమిలోకి వెళ్ళిపోతుంది. But these people remembered కానీ వీరు the గుర్తుంచుకున్నారు, revelation that was preached. మరి ప్రకటింపబడిన And the ushers prayed. మరి అషరింగ్ టీం Within 5 minutes, 5 they నిమిషాలు spotted the gold ఆ బంగారం and కనుగొన్నారు, immediately returned. అది తిరిగి ఇచ్చేశారు. So any word that is coming, కాబట్టి వస్తున్న ఏ వాకైనా don't think this is not for me. ఇది నా కొరకు కాదేమో You might come అనుకోకండి. for a job మీరు ఉద్యోగం కొరకు and you're రావచ్చు. thinking only when the word for the job will come, I will respond. ఉద్యోగం కొరకు వాక్ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే నేను You ప్రతిస్పందిస్తాను only అనుకోవచ్చు. know what you need now. ఇప్పుడు నీకు ఏది అవసరమో నీకు మాత్రమే But తెలుసు. God knows exactly what you know in your life. కానీ నీ జీవితంలో నువ్వు ఏం ఎరిగి ఉన్నావో ఏం కావాలో దేవునికి So తెలుసండి. every time he's speaking a word, ఆయన వాక్కును మాట్లాడుతున్న what ప్రతిసారి is this they're talking about wombs? I am not interested in wombs. ఈ గర్భంలో గురించి మాట్లాడుతున్నారు ఏంటండి, గర్భంలో నాకు ఆసక్తి No, లేదండి. you know exactly why he's speaking. మరి ఆయన ఎందుకు ఆ మాటలు మాట్లాడుతున్నాడు Because he has something planned and prepared for you. ఆయన నీ కొరకు ప్రణాళిక వేసి సిద్ధపరిచి ఉన్నాడు. And he's speaking through the word. ఆయన వాక్యము ద్వారా So when you మాట్లాడుతున్నాడు. listen to some revelations, కాబట్టి ఒక ప్రత్యక్షత కొరకు మీరు keep వింటున్నప్పుడు it in your heart అది మీ హృదయంలో and ఉంచుకోనండి, start pondering, దానిని ధ్యానిస్తూ and ఉండండి, it will be useful. అది మీకు ఉపయోగపడుతూ ఉంది. So coming back here, ఇక్కడికి తిరిగి వచ్చినప్పుడు the daughters of Zephaphalet, మరి జెఫెఫెలోది యొక్క they కుమార్తెలు stepped into a place వారు ఒక స్థలంలోకి and they అడుగుపెట్టారు. asked for their inheritance, వారి స్వాస్థ్యం కొరకు అడిగారు. even though nobody ever till that time did that kind of action. అప్పటి వరకు మునుపు ఎవరు కూడా అలాంటి క్రియ చేయకపోయినను. If you know Jesus, మీరు యేసుని he's ఎరిగినట్లయితే not somebody who's trying to differentiate men and women. ఆయన స్త్రీ పురుషులకు వ్యత్యాసమును He's not కనపరచేవాడు trying to కాదండి, throw away certain people. లేక కొంతమందిని పరద్రోసేవాడు కాదండి. It is the society who does that. అలా పరద్రోసేవారు సమాజం అండి. You know, when the woman came ఆ యొక్క and స్త్రీ anointed వచ్చినప్పుడు him with the oil, once she broke the alabaster jar and he anointed him with the oil, ఆ యొక్క అత్తరు బుడ్డి పగలగొట్టి యేసు పాదములను people అభిషేకించినప్పుడు like, what is this girl? What is she doing? అక్కడ ఉన్నవారు అందరూ అనుకున్నారు, ఏంటి ఈ అమ్మాయి ఏం But చేస్తుంది Jesus అసలు. did not throw her away. కానీ యేసు ఆమెను Jesus పడద్రోయలేదు, did not reject her. యేసు ఆమెను He said తృణీకరించలేదు. she is doing exactly the right thing. ఆమె సరి అయినదే చేయిచున్నది అన్నాడు. The people at that moment may not know certain things. ఆ సమయంలో ఉన్న ప్రజలకు కొన్ని విషయాలు So తెలియకపోవచ్చు. you don't give in to
into that. కాబట్టి అట్టి విషయంలోనికి If the Holy తలదూచకండి. Spirit is prompting you to do something, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఏదైనా చేయుటకు మిమ్మల్ని ప్రేరేపిస్తే don't limit yourself. మిమ్మల్ని మీరు హద్దులు వేసుకోకండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. You know, when Jesus went to Samaria, యేసుక్రీస్తు సమరయకు they వెళ్ళినప్పుడు said, don't speak to the Samaritan woman. ఈ సమరయ స్త్రీతో మాట్లాడొద్దన్నారు. But Jesus did not say, no, don't, I will not speak, or you also should not speak. అప్పుడు యేసు నేను మాట్లాడను మీరు కూడా ఆమెతో He మాట్లాడకండి went and అనలేదు. spoke. మరి ఆయన మాట్లాడాడు. He never rejected women. ఎప్పుడు స్త్రీలను తృణీకరించలేదు. He never said this person is qualified and this person is not qualified. ఈ వ్యక్తులు అర్హులైన వారు ఈ వ్యక్తులు అనర్హులని ఆయన చెప్పలేదండి. It is the same qualification for all of us. ప్రతి ఒక్కరికి ఉన్న అర్హత The ఒకటేనండి. blood of Jesus. యేసుక్రీస్తు యొక్క The రక్తము. sacrifice of Jesus. యేసుక్రీస్తు యొక్క బలియాగము. So all of you are called for different things. కాబట్టి మీరందరూ కూడా ఒక్కొక్క విషయం కొరకు You have పిలువబడ్డారు. a great calling on your life. మీ జీవితంలో గొప్ప పిలుపు But ఉన్నదండి. you are not having the boldness to step into those places. కానీ అట్టి స్థలంలోనికి వెళ్ళే ధైర్యము మీకు If you లేదు. look at the life of Deborah, మరి దెబోరా జీవితం you know, చూచినప్పుడు Deborah was a great woman. దెబోరా గొప్ప స్త్రీ అయి ఉన్నది. When describing about Deborah, దెబోరా గురించి they say వివరిస్తున్నప్పుడు Deborah is a prophetess. దెబోరా ఒక ప్రవక్తని అని చెప్తున్నారు. That means she was a servant of God. అనగా ఆమె దైవజనురాలై And ఉన్నది. when they're introducing Deborah, దెబోరాని వారు పరిచయం they're saying చేస్తున్నప్పుడు she is the wife of. ఆమె ఒకరి భార్యని పరిచయం That means చేస్తున్నారు. she also played the role of a wife. అనగా ఒక భార్య పాత్ర కూడా ఆమె And the పోషించింది. Bible says she was also a warrior. ఆమె ఒక యుద్ధ వీరురాలై ఉన్నది. She was a counselor. ఆమె ఆలోచనకర్త అయి ఉన్నది. She was adding value to the community. ఆమె సమాజమునకు విలువను తెస్తూ ఉన్నది. So just because she stepped into one calling, ఆమె ఒక పిలుపులోనికి it పిలువబడినందున did not qualify her from not doing the other roles. మరి వేరే పాత్రలు పోషించకుండానట్లుగా ఆమెను అనర్హులుగా Just because చేయలేదండి. she was a wife, ఆమె భార్య అయినందున she was not disqualified for not becoming a judge. ఆమె న్యాయాధిపతిగా ఉండుటకు అనర్హురాలుగా ఏం She మారలేదండి. went into the battlefield. ఆమె యుద్ధ భూమిలోనికి She వెళ్ళింది. sat down as a counselor. ఆమె ఆలోచనకర్తగా కూర్చొని ఉన్నది. She played her role. ఆమె పాత్రను ఆమె She took care of పోషించింది. her family. ఆమె కుటుంబం కొరకు సిద్ధపడింది. So God has given the strength to women to handle multiple things. కాబట్టి దేవుడు అనేక విషయాలు స్త్రీలు చేయనట్లుగా దేవుడు వారిని బలపరిచి ఉన్నాడు. You can be married, మీరు పెళ్లి you can చేసుకోగలరు, have kids, పిల్లల్ని you can కనగలరు, do a business వ్యాపారం చేయగలరు, and preach the gospel. మరి సువార్తను ప్రకటించగలరు. Hallelujah. హల్లెలూయా. So don't think, okay, if I have to be in the ministry, then I have to give up everything. అయ్యో నేను పరిచర్యలో ఉండాలి అంటే నేను సమస్తం విడిచిపెట్టాలని కాదండి. Or if you are dedicating yourself to the Lord, you should not get married. నిన్ను నువ్వు దేవునికి ప్రతిష్ఠించుకుంటే పెళ్లి చేసుకోవద్దని కాదండి. Or to walk in the assignment I cannot do with the kids, so let's not go for kids. దేవుని పని చేయాలి అంటే పిల్లల్ని కనలేదు, పిల్లల్ని చూసుకోలేను కాబట్టి పిల్లల్ని కనొద్దని No, అనుకోకండి. God is showing through the life of Deborah how a woman can step into so many places and be successful in everything. దెబోరా విషయం బట్టి దేవుడు మనకు నేర్పిస్తుంది అంటే ఒక స్త్రీ ఒక విషయంలో అడుగుపెట్టి అనేక విషయాలు చేసి కూడా సఫలం కాగలదు. So there is a calling upon your life. కాబట్టి నీ జీవితంలో ఒక పిలుపు There are ఉన్నది. certain things you need to do, మరి కొన్ని విషయాలు నువ్వు చేయాలి. but you are hesitating to step in కానీ మీరు అడుగు వేయటకు because you సందేహిస్తున్నారు. don't have the courage or boldness. ఎందుకనగా అట్టి ధైర్యం నీకు లేదు కాబట్టి. Or maybe you're confused లేక నువ్వు అర్థం కాని స్థితిలో that ఉన్నావు. whether this place is for me or not. ఈ స్థలం నా కొరకా కాదా అని అర్థం కాని But for స్థితిలో all ఉన్నావు. those people, కానీ అలాంటి వారి I came to వ్యక్తులకు remind, మీకు గుర్తు you are చేస్తున్నాను. called to do multiple things in the kingdom of God, దేవుని రాజ్యంలో అనేక విషయాలు చేయుటకు నువ్వు పిలువబడి and ఉన్నావు. you will receive the strength of God for everything. ప్రతి విషయం కొరకు దేవుని యొక్క బలము శక్తిని నువ్వు పొందుకుంటావు. Remember, గుర్తుంచుకోండి. everybody is called here, ఇక్కడున్న ప్రతి ఒక్కరు పిలువబడి ఉన్నారు. but only few occupy it. కొద్ది మంది మాత్రమే వాటిని So స్వాధీనపరచుకొని ఉన్నారు. be in that group who occupy. కాబట్టి దాన్ని స్వాధీనపరచుకొని అందులో ఉన్న వారిని గురించి ఉండండి. Everything, the Bible says, everything about your life He has already thought about it and He planned for your life. బైబిల్ గ్రంథం సెలవిస్తుంది నీ గురించి ప్రతి విషయాన్ని దేవుడు ముందుగానే ఆలోచించి దాని గురించి ప్రణాళిక వేసి ప్రతిష్ఠించాడు. In these last 2 nights, ఈ గత చివరి 2 I want you రాత్రుల్లో to spend enough time with the Holy Spirit మరి కావలసినంత సమయం పరిశుద్ధాత్మ దేవునితో and గడపండి. ask Him, what is that I need to do? ప్రభువా నేనేం చేయాలని ప్రభుని అడగండి. And open the doors. మీరు ద్వారాలు తెరవండి. You know, I know girls don't play too many video games, but you know about video games, I believe. మరి వీడియో గేమ్స్ గురించి మీకు తెలుసు కదండి. In a video game, the game is already completely processed and it is placed. ఆ యొక్క వీడియో గేమ్ అంతా కూడా సిద్ధపరిచి ఆ యొక్క ఫోన్ లో ఉంచుతారు. So from the start to the finish line, మరి ఆరంభం నుండి ముగింపు వరకు all the game is already loaded. మరి ఆ గేమ్ అంతా కూడా లోడ్ అయి ఉంటుంది. And if you know, in some of the games they put some kind of rewards on the way.
మరి ఆ యొక్క గేమ్ లో చూస్తుంటే మీరు ఆడుతున్న కొలది మీకు ఆ బహుమానాలు ఇస్తూ You'll get ఉంటారు. some coins. మరి కొన్ని కాయిన్స్ వస్తుంటాయి. Certain, so as you are walking, మీరు నడుస్తూ ఉండగా you will receive those coins, ఆ యొక్క బహుమానాలుగా కాయిన్స్ and you will be moving from one level to another ఒక level. స్థాయి నుండి మరో స్థాయికి మీరు వెళ్తుంటారు. Same thing your life. మీ జీవితం కూడా God అంతేనండి. has already prepared all the levels, దేవుడు అన్ని స్థాయిల్ని ముందుగానే and He has సిద్ధపరిచాడు. prepared those rewards and everything on your way. ఆయన నీ మార్గ మధ్యంలో బహుమానాలన్నీ కూడా All you have సిద్ధపరిచాడు. to do is take a step of faith and start walking. నువ్వు చేయాల్సిందల్లా విశ్వాసపు అడుగు వేసి ముందుకు Start walking in నడుస్తుండాలి. it. అందులో నడుస్తూ ఉండండి. And the rewards are waiting for you. ఆ బహుమానాలు నీ కొరకు The వేచి doors ఉంటున్నాయి. are waiting for ఆ you. ద్వారాలు నీ కొరకు వేచి ఉంటున్నాయి. Opportunities are waiting for you. అవకాశాలు నీ కొరకు వేచి ఉంటున్నాయి. You know, in certain games, if you don't go there, the rewards will wait only for some time. If you go late, the reward is vanished. కొన్ని ఆటల్లో చూసినట్లయితే నిర్ణయ సమయానికి అక్కడ చేరుకోకపోతే ఆ యొక్క బహుమానాలు అక్కడ ఉండవండి, వెళ్ళిపోతాయి. So some of the things that you need to receive from God, if you delay, you may miss it. దేవుని యొద్ద నుండి నువ్వు పొందుకోవాల్సిన బహుమానాలు పొందుకున్నట్లు ఆలస్యం చేస్తే వాటిని నువ్వు పోగొట్టుకుంటావు. And because it's the time of God, somebody else may step into it. ఇది దైవ నిర్ణయం, దైవ సమయం కాబట్టి నీకు బదులుగా వేరొకరు అందులో అడుగు వేస్తారు. Because the time for the redemption of, when the time for the redemption of Israel came, ఇశ్రాయేలు యొక్క విమోచన కాలం వచ్చినప్పుడు He wanted some woman who will submit to the Holy Spirit. మరి కొంతమంది స్త్రీలు పరిశుద్ధాత్మకు లోబడాలని ఆయన కోరుకున్నాడు. Mary submitted. There were many virgins in that place. ఆ స్థలంలో అనేక మంది కన్యకలు ఉన్నారండి. But Mary said, "Be it unto me కానీ according to your మరియా will." ఒక్కటి మాత్రమే, అయ్యా నీ మాట చొప్పున నా జీవితంలో And she జరుగునుగాక అని walked in the చెప్పింది. purpose. ఆమె అట్టి ఉద్దేశంలో నడిచి So, ఉన్నది. As I close, నేను ముగిస్తూ just ఉండగా want to remind you again, don't limit yourself. మిమ్మును మీరు హద్దులు వేసుకోకండి. Don't think you cannot handle. అయ్యో నేను దానిని చేయలేను Don't అనుకోకండి. think I cannot do this multitasking. అయ్యో ఈ అనేకమైన పనులు నేను చేయలేను No, అనుకోకండి. he will give you the strength for that. ఆయన అవి చేయుటకు నీకు శక్తి And there బలమునిస్తాడు. is no difference. మరి ఎలాంటి వ్యత్యాసం You know, when లేదండి. the Bible says, when you are in Christ, there is no Jew, no Gentile, no female, nor male. నువ్వు క్రీస్తునందున్నప్పుడు యూదుడవని, అన్యుడవని, లేక స్త్రీవని, పురుషుడవని ఎలాంటి భేదము లేదండి. Yesterday I said you have a womb. నిన్న దినాన్ని నేను చెప్పాను కదా, నీకు ఒక గర్భము ఉన్నది. You know, womb is given to a woman as a symbol of trust from God. చూడండి, ఒక స్త్రీకి దేవుడు గర్భముని ఇచ్చాడంటే దేవుడు నిన్ను నమ్మి అది నీకు అప్పగించి ఉన్నాడు, When the సూచన ఉన్నది. entire world was dealing with sin, ఈ లోకమంతా కూడా పాపముతో వ్యవహరిస్తూ ఉన్నప్పుడు when He had to come and restore the mankind, ఆయన వచ్చి మానవాళిని తిరిగి when పునరుద్ధరించాలనుకున్నప్పుడు, He was looking for that restoration, ఆయన ఆ యొక్క పునరుద్ధరణ కొరకు He చూస్తున్నప్పుడు trusted the womb of a woman, ఆయన ఒక స్త్రీ గర్భమును నమ్మి ఉన్నాడు. and He knew ఆయనకు తెలుసు the womb of this woman ఈ స్త్రీ యొక్క గర్భము can birth the redemption. ఆ యొక్క విమోచనకు జననం ఇవ్వగలదని. So what you are going to carry, కాబట్టి నువ్వు ఏదైతే మోస్తున్నావో you know, God is trusting you with that. దేవుడు అది నమ్మి నీకు అప్పగిస్తూ ఉన్నాడు. You know, I know many of them are not interested in this stuff. ఇలాంటి విషయాల్లో అనేకులకు ఆసక్తి And I'm లేదండి. not even speaking to all of you, నేను అందరితో కూడి but I'm talking to మాట్లాడట్లేదు. those few women మరి కొంతమంది in this స్త్రీలు room ఈ గదిలో who are ready for it, వారు దాని కొరకు who will సిద్ధంగా step ఉన్నారు. into that, వారు దానిలో like అడుగు the వేస్తారు. daughters of Zephapheleth. మరి జెఫెఫెలోదు యొక్క And కుమార్తెల you'll see వలె them in few years, వారిని కొన్ని సంవత్సరాల్లో how చూస్తారు. they are pioneering something what has not taken place in this land before. ఈ దేశంలో మునుపు జరిగినటువంటి కార్యమును వారు నడిపిస్తున్నట్లుగా మీరు And చూస్తారు. those who are staring will just sit staring. వారు అలాగా తేరి చూస్తున్నవారు అలాగే తేరి But చూస్తూనే these girls, ఉంటారు. I know there are some girls. కానీ కొంతమంది అమ్మాయిలు ఇక్కడ I ఉన్నారు. know there's somebody who's watching me online as well. మరి ఆన్లైన్ లో వీక్షిస్తున్న వారు I'm not కొంతమంది preaching ఉన్నారు. just like that. మరి నేను అలాగా I ప్రసంగించట్లేదండి. know that some are called కొంతమంది పిలువబడి and ఉన్నారు, ordained వారు ప్రతిష్ఠింపబడి to ఉన్నారు change something in this ఈ generation. తరంలో ఒకటిని మార్చుటకు. Some of them are very jealous of walking in their purpose. వారి యొక్క ఉద్దేశంలో నడుచుటకు వారు ఎంతో రోషము కలిగి Some of వారు them ఉన్నారు. know that we did not come to just live and die and go ordinary. మరి కొంతమంది సాధారణంగా మేము పుట్టింది ఏదో జీవించి చనిపోవటం కాదని వారు ఎరిగి ఉన్నారు. Please don't die useless. మరి పనికిరాని విధంగా చనిపోకండి. Die used by God. మరి దేవుని చేత వాడబడి చనిపోండి. That is the true meaning of this life. ఈ జీవితం యొక్క నిజ అర్థము అదేనండి. This life has been given a gift to you. ఈ యొక్క జీవితము నీకు బహుమానంగా And ఇవ్వబడి there is an ఉన్నది. assignment on this life. ఈ జీవితంలో నీకు ఒక పని అప్పగింపబడి So ఉన్నది. as God is opening doors, దేవుడు ద్వారములు తెరుస్తూ ఉండగా step into those roles. మరి ఆ యొక్క పాత్రలోనికి అడుగు You వేయండి. might feel like this is not my calling, అయ్యో ఇది నా పిలుపు కాదే అని but it అనుకోవచ్చు. is okay.
పర్వాలేదండి. Step into those roles. ఆ యొక్క పాత్రలోనికి Step into అడుగువేయండి. those opportunities. ఆ యొక్క అవకాశాల్లో God is doing something in that role, in that opportunity. దేవుడు ఆ యొక్క అవకాశాల్లో ఆ యొక్క విధానంలో ఒక గొప్ప కార్యం He's taking చేస్తున్నాడు. you towards destiny. ఆయన నిన్ను గమ్యస్థానమునకు చేరుస్తూ ఉన్నాడు. Certain times you are called for multiple things. మరి కొన్నిసార్లు నువ్వు అనేక కార్యాలు చేయుటకు పిలువబడి ఉన్నావు. Like Deborah. దెబోరా వలె. So don't limit yourself. కాబట్టి నీకు నీవు హద్దులు వేసుకోవద్దు. There was a girl who came to me. ఒక సహోదరి నా యొద్దకు She said, వచ్చింది. I'm going to a job నేను ఉద్యోగానికి వెళ్తున్నాను. and I'm not satisfied with your job. నాకు ఆ ఉద్యోగ విషయంలో తృప్తి And I లేదండి. don't like why are you not satisfied? Because I don't like the salary. నాకు ఆ జీతం ఇష్టం లేదు కాబట్టి నాకు తృప్తి లేదన్నది. So I said one thing. నేను ఒక విషయం Do you have చెప్పాను. another opportunity? నీకు వేరొక అవకాశం Do you ఉన్నది. have any other door? నీకు వేరొక ద్వారం ఉన్నది. Said no. లేదని I don't చెప్పింది. have any other door. నాకు వేరొక ద్వారాలు లేవని So I said చెప్పింది. until that door opens, ఆ ద్వారం తెరవబడినంత work వరకు there. అక్కడ పని చేయండి. Wherever God has placed you, దేవుడు నిన్ను ఎక్కడైతే ఉంచి ఉన్నాడో step into those roles. ఆ యొక్క పాత్రలోనికి అడుగు వేయి. Finish that. దానిని ముగించు. Like the video game I said, the next level will open from there. ఆ వీడియో గేమ్ లో చెప్పినట్లు అక్కడ నుండి మరొక Maybe స్థాయి you'll find the తెరవబడుతుంది. favor of some person there. అక్కడ ఒక వ్యక్తి యొక్క And కటాక్షం that person పొందుకొని might call you for a big business. ఆ వ్యక్తి నిన్ను ఒక గొప్ప వ్యాపారం కొరకు Maybe పిలవచ్చు. the next door for your assignment is hidden in this assignment. ఈ పనిలోనే మరొక పని యొక్క ద్వారము దాగి ఉండవచ్చు. But the girl did not like my advice. ఆ అమ్మాయికి నేను ఇచ్చే సలహా నచ్చలేదండి. And she left. ఆమె And వెళ్ళిపోయింది. she left the job. ఆమె ఉద్యోగాన్ని విడిచిపెట్టింది. So my heart aches for those kind of people అలాంటి వారి కొరకు నా గుండె ఎంతగానో who బాధపడుతుంది. cannot see in the spirit వారు ఆత్మలో చూడలేరు how God is moving. దేవుడు ఎలా కదలాడుతూ If ఉన్నాడని. Joseph thought మరి యోసేపు అనుకున్నాడు, Potiphar's house is his last thing, మరి పోతిఫర్ ఇల్లే తన జీవితంలో ముగింపు that is the అనుకున్నాడు. calling upon his life. అది దేవుని యొక్క పిలుపై ఉన్నది. He would have missed it. దాన్ని He would have పోగొట్టుకునేవాడు. slept with Potiphar's wife మరి పోతిఫర్ భార్యతో and పడుకునేవాడు. remained there. అక్కడే But నిలిచిపోయేవాడు. why God is taking me through these roles and assignments? దేవుడు ఈ పాత్రల గుండా ఈ అప్పగించిన పనిలో In గుండా ఎందుకు those roles, తీసుకెళ్తున్నాడు? take it and be faithful. అప్పగించిన పనిలో నువ్వు నమ్మకంగా ఉండాలని Those who are కోరుతున్నాడు. faithful in little, much will be given to you. మరి చిన్న విషయంలో ఎవరైతే నమ్మకంగా ఉంటారో వారికి గొప్ప విషయం అప్పగింపబడుతూ So ఉన్నది. don't think, pastor said I am going to change my generation, so I want a role in parliament. మరి నా యొక్క తరం వారిని నేను మార్చాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి నాకు పార్లమెంట్ లో స్థానం కావాలని I should కాదండి. become a CEO of Amazon. లేక అమెజాన్ యొక్క CEO I will కావాలని, take only CEO job. మరి ఆ CEO ఉద్యోగమే తీసుకుంటానని. Yes, maybe God has called you to become a CEO, maybe prime minister, chief minister, I don't know. That is your destiny, but you will not go in one jump there. చూడండి, దేవుడు ఆ రీతిగా పిలిచినట్లయితే ఆ రీతిగా చేస్తాడు, కానీ ఒకే గంతులో మీరు అక్కడికి చేరుకోలేరండి. Because do you know if you have to be a CEO of a company, ఒక కంపెనీ సీఈఓగా మీరు ఉండాలి what అంటే is the budget of a company? ఆ కంపెనీ యొక్క ఖర్చు ఎంతండి? How many departments are there? ఎన్ని విభాగాలు How ఉంటున్నాయి? many people are working there? ఎంతమంది పని How much చేస్తున్నారు? salary? ఎన్ని How జీతాలు much ఇవ్వాలి? expenses? ఎంత ఖర్చులు? How much electricity? ఎంత విద్యుత్ ఖర్చు From where అవుతుంది? will you get all of that? ఆ ఖర్చులకు డబ్బంత ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది నీకు? You don't have any idea, but you want to go and sit on the CEO chair. నీకు వాటి గురించి ఎలాంటి అవగాహన లేదు, కానీ సీఈఓ But స్థానంలో when God కూర్చోవాలి. is taking you through different levels, దేవుడు వివిధ స్థాయిల గుండా నిన్ను He's తీసుకెళ్తున్నప్పుడు teaching you. ఆయన నీకు He's నేర్పిస్తున్నాడు. teaching you. ఆయన నీకు He's నేర్పిస్తున్నాడు. molding you. ఆయన నిన్ను And మలుస్తున్నాడు. definitely, yes, there is greatness upon your life. ఖచ్చితంగా నీ జీవితంలో గొప్ప విషయం And ఉందండి. you have the strength to carry different roles and assignments. వివిధమైన పాత్రలు అప్పగించిన పనులు మొయ్యటకు దేవుడు నీకు అభిషేకంను But take శక్తిని the help ఇస్తున్నాడు. of the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ యొక్క సహాయం Pray తీసుకోండి. about it. దాని గురించి Have the ప్రార్థించండి. discernment. మరి వివేచన కలిగి Where are ఉండండి. you leading me? ప్రభువా, నువ్వు ఎక్కడికి నడిపిస్తున్నావు? And what should I do now? నేను ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? At this point of my life, నా జీవితంలో what ఈ is that I సమయంలో need to take up? నేను ఏది తీసుకోవాలి? And be faithful there. ఆటి విషయంలో నమ్మకంగా faithful ఉండండి. there. ఆ విషయంలో నమ్మకంగా Maybe at this ఉండండి. point you're just standing in the choir. ప్రస్తుతం నువ్వు క్వైర్లో నిలబడి ఉండవచ్చు. One day you will become a worship leader. ఒక్క దినాన నువ్వు ఆ యొక్క వర్షిప్ One day you'll start releasing your old albums. ఒక దినాన నీ సొంత పాటలు రాసి One day ఆల్బమ్ when you రిలీజ్ sing, the చేస్తావు. stadiums will fill. ఒక్కసారి నువ్వు పాటలు పాడుతున్నప్పుడు One day స్టేడియం once you start నిండిపోతాయి. singing, the entire world will talk. Praise God. మరి నువ్వు పాడుతున్నప్పుడు ప్రపంచం అంతా మాట్లాడుకుంటారు. అందుని బట్టి దేవునికి వందనాలండి. Now, if you don't pay attention to these steps, ఈ అడుగులలో నువ్వు దృష్టి ఉంచినట్లయితే I'm not for choir.
మరి నేను క్వైర్ కోసం కాదు. I am a princess. Yes, you are a princess. In the choir, you are a princess there also. మరి నువ్వు Your యువరాణివే. identity is not changing. మరి నువ్వు పాటలు పాడుతున్న యువరానివే, నీ గుర్తింపే మారలేదు. But you have to know how to walk in your calling నీ పిలుపులో ఎలా నడవాలో నీకు and తెలియాలి. how to walk to that purpose. ఆ యొక్క ఉద్దేశంలోనికి ఎలా వెళ్ళాలో తెలియాలి. Deborah got married. దెబోరాకు వివాహం She had అయింది. children. పిల్లలు కన్నది. She did not say, I am a warrior. I don't need anybody. అయ్యో నేను యుద్ధశాలిని కదా, నాకు ఎవరు అవసరం లేదు As అనలేదు. God was leading her life, దేవుడు ఆమె జీవితాన్ని నడిపిస్తున్న in కొలది every role she was faithful and successful. ప్రతి పాత్రలో కూడా ఆమె నమ్మకస్తురాలుగా ఉండి So at this సఫలతలో point, ఉంది. stand to your feet ఈ సమయంలో అందరూ లేచి and ask నిలబడండి. God, దేవుడిని అడగండి, Lord, what is my calling? ప్రభువా నా యొక్క What పిలుపు is my ఏంటి? purpose? నా యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి? Where are you leading me? ప్రభువా నువ్వు నన్ను ఎక్కడ Help me to నడిపిస్తున్నావు? discern your voice. ప్రభువా నీ స్వరంను Help me to వివేచించుటకు సహాయం understand. చేయండి. ప్రభువా నిన్ను అర్థం Help me చేసుకునేందుకు to be సహాయం చేయండి. faithful ప్రభువా in నమ్మకస్తురాలుగా every ఉండుటకు సహాయం role, చేయండి. నువ్వు అప్పగించిన in ప్రతి every పాత్రలో, assignment. ప్రతి అప్పగించిన Lord, పనిలో help me to be bold, ప్రభువా ధైర్యంగా ఉన్నట్లు to సహాయం take up చేయండి. those assignments, ఆ యొక్క పనుల భారం to step తీసుకున్నట్టుకు into those places. అట్టి ఆ స్థలాల్లో అడుగు If వేయుటకు some women have never done before, ప్రభా కొంతమంది స్త్రీలు మునుపు చేయనట్లయితే thank you, Lord, that you have opened the door for me. ప్రభా నా కొరకు ద్వారములు తెరిచినందుకు నీకు We see వందనాలు. women becoming scientists. ప్రభా ఈ స్త్రీలు శాస్త్రవేత్తలు We are seeing women becoming astronauts, ఆశీర్వదింపబడిన స్త్రీలు stepping into the space. ప్రభా వారు They're becoming doctors. నైనా వైద్యురాలు They're becoming engineers. నైనా వారు ఇంజనీర్స్ They're becoming CEOs. CEOs అవుతున్నారు. God is opening doors దేవుడు వారికి ద్వారములు in తెరుస్తున్నాడు. different places for all of you వివిధ స్థలాల్లో మీ అందరి to కొరకు be a witness and represent the kingdom of God, మరి దేవునికి సాక్షిగా ఉండి దేవునికి ప్రతినిధిగా and ఉండునట్లుగా believe that you have the strength to carry it. అది మోయుటకు నీకు బలం ఉందని మీరు నమ్మండి. Don't settle for less. మరి కొంచెములో మీరు రాజీ Don't పడకండి. settle thinking that I don't have the strength. అయ్యో నాకు బలము లేదే అంటే చిన్నదాంట్లో God, lead me to those స్థిరపరచకండి. places. దేవుడే ఆ స్థలంలో Like Deborah. దెబోరా వలె Lord, I'll be successful in every role ప్రభా ప్రతి పాత్రలో నేను సఫలం and కాస్తాను. fulfill my assignment. నాకు అప్పగించిన పని I will నెరవేరుస్తాను. walk to God's glorious destiny. దేవుని యొక్క మహిమకరమైన I'll not miss గమ్యస్థానం on my చేరుతాను. assignment. ప్రభా నా యొక్క గొప్ప అప్పగించిన పని Open my eyes to the bigger purposes of God. ప్రభా గొప్ప ఉద్దేశాల యొక్క నా కనులు తెరవండి.